Республики Пол Машатили, модератор пленарного заседания Надим Катаиш. Good evening, everyone. Mr. President, thank you so much. It's a pleasure and an honor to be with you on this panel with your esteemed guests. If anything, the St. Petersburg International Economic Forum is again and again proving itself as a pivotal platform for the discussions around global economy, global trends, and geopolitics. So there is no better time than now than being here and discussing what we are going to discuss after listening to these speeches, one by you and the rest by your esteemed guests. Thank you again. Thank you so much. And this is a very interesting panel if you look at the structure of the panel. We have China, we have Indonesia, very important country from the ASEAN, have Russia, we have Bahrain, a very important and vibrant GCC country, and then we have South Africa, which is a founding member of the BRICS. And still some people would say Vladimir Putin is isolated. So I don't know if this panel says something, it says how multipolar the world has become. Mr. President, the floor is yours for the first speech. Уважаемый господин Прабова Субианто, Ваше Высочество шейх Насер, уважаемый господин Дин Сюасян, уважаемый господин Пол Машатили, дорогие друзья, дамы и господа, приветствую всех участников и гостей 8-го Петербургского международного экономического форума. Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам. И мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий. В нынешнем году в числе таких тем, они все важны, ну, как в таких случаях коллеги говорят, в числе дискуссионных треков, качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой, и мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке. Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И, конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения даже без участия самого человека. Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые технологические решения были доступны, позволяли странам и регионам, городам выходить на новый уровень развития, прогресса, подниматься вверх, добиваться того, чтобы эффект от технологического прорыва приносил благо, пользу всем, включая изменение структуры общества, снижение уровня бедности и повышение качества жизни, а также равные возможности для каждого человека получать знания, которые помогут ему раскрыть свой потенциал. То есть, чтобы был реализован фундаментальный принцип справедливости. В ходе своего выступления остановлюсь на том, какие задачи стоят
перед нашей страной, перед Россией в этих сферах, что мы делаем для их решения вместе с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаем подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в нашей, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнерстве с дружественными нам странами. Начну с текущего состояния российской экономики. Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние 2 года прибавлял более 4% ежегодно. То есть рост темпами выше среднемировых. Если говорить о структуре этого роста, то приведу специальный показатель, так называемый ненефтегазовый ВВП. Он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024 почти 5, 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более такие основательные, чем ВВП в целом. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным. При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но все-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста. За 2 года со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. То есть практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики. О чем это говорит? О том, что благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представление о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое, реальность говорит о другом. Россия уже занимает 4-е место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе 1-е. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики. Но все-таки это очень знаковый показатель. Но, конечно, мало достичь этой позиции. Важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик. Создавать комфортные условия, чтобы бизнес и отечественный, и из дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производство именно в России. Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка. Вместе с тем, на что хотел бы обратить внимание, инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики. Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий. О ситуации на рынке труда я еще скажу позднее. Сейчас же отмечу, что за первые 4 месяца текущего года ВВП России прибавил 1,5% в годовом выражении. В
том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. Вместе с тем, некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить. Я знаю, что на площадках форума вы услышали и те дискуссии, которые идут в правительстве между Центральным банком России и правительством. Вы наверняка уже погрузились в материал. Нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику. Настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности. То есть наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Как уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперед, тем более с учетом кардинальных изменений в мире. О важности дополнительных действий на этот счет мы говорили на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам еще в декабре прошлого года. Правительство, регионы, бизнес, экспертное и научное сообщество вместе определяли задачи повышения темпов долгосрочного роста и структурных изменений экономики. Сегодня в общем виде предлагаю остановиться или планирую остановиться на этих ключевых направлениях. Прежде всего, это изменение характера занятости и структуры потребления. Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан. Для этого и для того, чтобы и молодежь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход. То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат и основанных не на том, что не хватает, есть дефицит рабочей силы, и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда. За последние 4 года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума berhasil merendahkan dalam sejarah kita mengurangi angka pengangguran. Apa yang penting terdapat dinamika positif di seluruh subjek federasi kita, di mana terdapat masalah pelik dalam bidang ketenaga kerjaan. Kolega kita di Rusia tahu bahwa di sini di Kaukasus Utara ada pengurangan tingkat pengangguran. Misalnya kira-kira 2 kali lipat. Ini adalah indikator yang baik. Di sini bekerja dengan baik, dengan tepat kebijakan stimulus bagi ekonomi makro dan usaha aktif pemerintah daerah dengan dukungan program federal tentu saja dalam bidang ketenaga kerjaan. Juga yang tak kalah penting yaitu implementasi solusi teknologi secara luas seperti misalnya platform ketenaga kerjaan dan pasar digital atau marketplace. Terlebih lagi untuk kolega kita saya pernah berbicara bahwa saat ini di daerah Chechnya berkembang sekali. Khususnya, misalnya di Chechnya terlihat sekali dengan baik. Dan ini apa yang secara khusus saya garis bawahi, telah tumbuh jumlah pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi generasi muda yang baru saja masuk dalam pasar kerja. Mereka mendapatkan tempat kerja pertama. Sesuai angka pengangguran di kalangan generasi muda di Rusia masuk daftar terbaik di dunia. Di Rusia itu berada pada 7,5%. Sebagai contoh, seperti Prancis, Inggris, angka pengangguran kaum muda berada di angka 16 dan 11%. Intinya pengangguran kaum muda adalah masalah terpelik dalam bidang sosial ekonomi di dunia modern kita. Di Rusia seperti yang kita lihat pada umumnya,
masalah ini kita berhasil dengan baik menyelesaikan, saya pikir kita bisa mengatasinya. Tentu saja kita punya arah tujuan berusaha bersama. Namun saya garis bawahi kemajuan dalam bidang itu sangat kasat mata jelas, dan akibat efek dari pekerjaan itu tidak hanya terlihat pada generasi muda. Di sini dilihat awal yang baik tuntutan pasar kerja menentukan nasib karir dan kualitas profesionalisme generasi muda, posisi mereka di masyarakat, orang tua mendidik anak-anak mereka, dan tidak hanya anak pertama namun juga anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang permasalahan kemasyarakatan, perekonomian, demografi atau kependudukan. Selanjutnya, jumlah kesempatan kerja kita meningkat dalam bidang-bidang di mana terbentuk produksi hilirisasi pada sektor teknologi tinggi dalam ekonomi, termasuk di situ maksud saya dalam pengolahan teknologi informasi wisatawan dan bidang ekonomi persediaan, misalnya perdagangan dan pimpinan negara dan keuangan. Jumlah tenaga kerja di bidang itu turun secara objektif dan berdasar. Saya pikir semua orang tahu ini tendensi yang sangat bagus. Misalnya kalau kita melihat dinamika bidang informasi, tenaga kerja di bidang itu naik lebih dari 350.000 orang, dan di industri pembuatan lebih dari 10%, dan di bidang wisatawan dan perdagangan tenaga kerja turun lebih dari 3%. Jadi tendensi ini memperlihatkan perubahan yang sangat penting, dan kita mau menggunakan alat platform digital selanjutnya juga. Dan tentu saja kita harus memberi orang yang bekerja di bidang ini alternatif yang baik. Untuk itu kita akan menstimulasikan penciptaan tempat kerja yang lebih modern dan menarik dan yang cocok untuk mode teknologi yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan orang, kita harus memperbaiki undang-undang tenaga kerja untuk mencocokkan semua perubahan ini. Saya minta Duma negara untuk menyetujui semua perubahan secara cepat. Saya ulangi, tempat kerja dan tenaga kerja yang bermutu tinggi dan strukturnya baru adalah kunci untuk meningkat pendapatan warga negara. Dan ini masalah yang agak sulit, tapi kita sudah mengadakan banyak untuk memecahkan masalah itu. Dan kita sudah mencapai nilai keturunan kemiskinan yang rekor di negara kami di dalam sejarah. Pada akhir tahun yang terakhir nilainya 7,2 По итогам первого квартала текущего года по сравнению с тем же показателем год назад численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем Misalnya pada kuartal pertama tahun ini jumlah warga miskin sudah turun lebih dari 2 juta orang. Dan pada tahun 2000 taraf kemiskinan adalah 29%. Dan ini adalah keadaan kepada lebih dari 42 juta orang. Dan tahun terakhir pada tahun 2024 sudah ada 7,2% saja atau 10,5 juta orang. Jadi kita mau mencapai hanya kurang dari 7% orang miskin sampai tahun 2030. Dan yang paling penting meningkatkan semua pendapatan orang berdasar pada produktivitas tenaga kerja. Dan
с 40 с небольшим процентом в 2021 году до почти 44% в 2021. На чем мы сосредотачиваем усилия? Прежде всего, адаптируем образовательные программы под потребности реального сектора. Кстати, динамика молодежной безработицы, о которой я только что сказал, показывает, что мы движемся в правильном направлении. Добавлю, Saya что в menambahkan этом bahwa pada году, tahun в ini di преддверии нашего kesempatan форума, forum kita saat вышел ini рейтинг telah resmi muncul образовательных rating организаций России pemeringkatan по lembaga уровню pendidikan di Rusia dalam hal трудоустройства и level ketenaga kerjaan dan зарплаты upah serta выпускников gaji этих para вузов. lulusannya. Он позволяет Rating ini увидеть, memungkinkan какие kita melihat profesi профессии apa наиболее saja yang paling banyak востребованы на dibutuhkan рынке dalam труда, pasar kerja. какие Lembaga учебные pendidikan mana заведения saja дают yang bisa самое memberikan pengetahuan качественное dan и, keahlian что важно, terbaik yang dibutuhkan нужное di pasar экономике kerja pada saat образования. ini. Такой рейтинг Rating один из seperti ini ключевых adalah salah satu dari показателей indikator эффективности utama управленческих efektivitas команд tim manajerial lembaga И pendidikan. прошу Saya mohon руководителей agar профильных pimpinan министерств, коллег, kementerian как на terkait dan федеральном, para так и kolega на baik di tingkat pusat региональном maupun di уровне daerah обращать на untuk это memberikan самое perhatian пристальное khusus внимание. Использовать terkait ini, рейтинг menggunakan как rating ini инструмент sebagai alat управления instrumen изменениями pengaturan dan в сфере kontrol профессионального dengan образования. perubahan pada bidang pendidikan dan Позволяло бы занимать людям более перспективные позиции. Для увеличения доходов Selanjutnya, граждан untuk peningkatan необходимо pendapatan повышать penduduk, kita perlu квалификацию и meningkatkan важно инвестировать в kualifikasi dan pendidikan чтобы у них ulang была bagi para возможность karyawan профессионально supaya расти в производстве, mereka pada переходить akhirnya в другие meningkatkan karir компании, profesional переезжать в bisa другие pindah ke perusahaan значит, высокооплачиваемые lainnya регионы. pindah ke daerah Мобильность lain. рабочей силы Mobilitas должна повышаться. Это itu очень penting важную роль не только для каждого конкретного человека, для развития untuk экономики, perkembangan ekonomi, позволяло бы занимать людям, yang но и для всей экономики более memberikan перспективные orang позиции untuk с лучшими dapat условиями и больше pendapat- заработка в обществе, увеличет pendapatan yang lebih dan upah И, lebih конечно, baik. Dan tentu важно saja инвестировать penting в untuk новое berinvestasi оборудование, pada alat terbaru modern, melakukan otomatisasi dan robotisasi industri. обслуживание, в свою очередь, требует Yang pertama-tama untuk mengoperasikan dibutuhkan pekerjaan yang profesional, kompeten, сотрудников. dibutuhkan pekerja yang profesional, Подчеркну, dan ini повышение artinya pekerja зарплат dengan upah играет tinggi. важную Saya роль garis не только bawahi, для каждого kenaikan upah конкретного memainkan человека, peran penting, для bukan hanya благополучия manusia, его семьи, tetapi kesejahteraan условия keluarganya воспитания demi детей, kependidikan но и для anak yang всей berkualitas, экономики dan России. juga perekonomian Rusia. Потому что Karena рост доходов и pertumbuhan снижение pendapatan dan неравенства penurunan в ketimpangan обществе sosial влечет di за собой masyarakat akan merubah struktur структуры permintaan Все очень yang menjadikannya lebih взаимосвязано. seimbang. Делает ее Ini juga эту структуру merangsang более сбалансированной, konsumsi стимулирует dan потребление balance barang dan отечественных jasa товаров и dalam услуг, negeri. в том числе, например, Termasuk речь идет misalnya о kita bicara tentang туристической industri индустрии, pariwisata, сфере общественного bidang питания, makanan dan minuman, отраслях, bidang-bidang yang которые mengkapitalisasi капитализируют наше warisan природное alam достояние, kita, повышают meningkatkan потенциал potensi kota-kota dan городов и поселков, desa-desa, делают их dan более menjadikan mereka lebih комфортными, nyaman, удобными для kondusif жизни, untuk работы hidup, и bekerja, dan отдыха. berlibur. Напомню в этой связи, Saya что mengingatkan мы с коллегами из bahwa dalam правительства hal ini bahwa kita договорились bersama dengan ввести para kolega новую dari систему pemerintah telah налогообложения sepakat untuk melaksanakan sistem penghapusan pajak с yang фискальной terbaru, ставкой, с фиксированной, извините, ставкой sistem fiskal НДС. tetap Часть NDS поступающих untuk sektor доходов pangan напрямую dengan пойдет angka в tetap. муниципалитеты. Sebagian besar pendapatan yang masuk langsung ke pemerintah Kota Mada yang mana memberikan mereka tambahan dan insentif bagi proyek-proyek dan proyek pembangunan untuk juga meningkatkan kualitas hidup. Kita wajib meningkatkan industri, menyokong industri ekonomi kreatif yang terkait dengan ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan kreativitas, termasuk juga bidang seperti arsitektur, desain, teknologi, musik, dan penerbitan, dan lain-lain. Semua yang pakar dinamakan ekonomi tayangan. Pada tahun ini sudah undang-undang federasi termasuk kekuasaannya yang memberi dasar untuk membantu pembangunan industri kreatif. Dan kita mau menciptakan infrastruktur yang diperlukan kepada bidang ini. Untuk mengadakan kerja ini secara yang lebih berdasar, saya minta pemerintah dengan subjek federasi mempersiapkan strategi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berjangka masa panjang. Dan identitas warga negara kita adalah
Мы договорились к adalah 2030 objek году wisatawan dan отремонтировать, kebudayaan привести в yang порядок не менее 1000 bersejarah. таких объектов по Jadi всей стране. sampai Затем tahun вторую жизнь, в том числе за счет 2030 открытия kita mau музеев, просветительских memperbaiki и lebih выставочных dari центров, гостиниц и так далее. 1000 objek begitu di Пилотная программа по negara восстановлению kita. объектов культурного Dan наследия program с льготным кредитованием таких pencobaan проектов уже охватило 9 pemberian kredit регионов России. kepada Теперь задача perusahaan yang расширить ее на остальные memperbaiki субъекты objek федерации, ini чтобы sudah выделенные средства dilancar дали di Rusia больший эффект. dan sudah Предлагаю ada следующее. budget Объединить untuk ресурсы программы melaksanakan льготного program ini. кредитования по созданию Dan туристической saya инфраструктуры и mau по сохранению объектов menyatukan культурного semua наследия. Таким langkah образом, kita на untuk реставрацию и капитальный ремонт старинных memperbaiki зданий, в том числе в objek интересах бизнеса, wisatawan можно будет дополнительно dan привлечь ресурсы с пониженной ставкой. membela Кроме semua того, предлагаю objek распространить на эти проекты механизм kesenian kita. зонтичных, так называемых зонтичных поручительств. Dan saya mau menciptakan mekanisme perwakilan dan pembelaan proyek begitu melalui korporasi pembangunan perusahaan kecil dan kita harus menghindari birokrasi yang terlalu besar di dalam masalah ini. Dan saya minta semua Di atas telah saya sebutkan tentang program penciptaan infrastruktur pariwisata. Saya ulangi bahwa Rusia telah hati-hati tepat melibatkan teman-teman nasional kita dalam bidang pariwisata. Kita akan bangun iklim kondusif bagi kunjungan wisata dengan perhatian untuk pada perlindungan alam, perlindungan ekosistem. Ini baru satu contoh bagaimana Rusia merealisasikan agenda ekologi dunia dengan tidak merusak kekayaan alam hanya untuk kepentingan sesaat, justru menjaga dan memperbanyak itu demi kepentingan manusia, demi kelangsungan masyarakat dunia. Dalam tema ini saya mau mengangkat tema seperti kita pada dekade terakhir telah terkumpul jutaan ton sampah industri dan sampah tambang. Tentu saja mereka itu merusak alam dan merusak juga untuk manusia dan memberikan masalah bagi manusia. Saya tawarkan untuk kita memikirkan bersama proyek khusus mengeluarkan komponen berharga dari sampah itu. Teknologi dalam hal ini tentu diperlukan, perlu untuk kita gunakan. Dengan demikian bisnis dapat secara bersamaan menerima keuntungan dan membantu menghapus tumpukan kerugian secara ekologis dan dalam hal ini merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dalam negeri dan industrinya. Para kolega yang saya hormati, penguasaan sektor-sektor industri teknologi tinggi dan jasa, perluasan bidang aktivitas dalam negeri, semua itu adalah elemen perubahan struktural dalam ekonomi Rusia. Sehubungan dengan itu, arah utama yang kedua dari perjuangan kita yang saya bahas saat ini, yaitu adalah iklim investasi baru yang berkualitas. Artinya kita bicara soal meminimalisasi pengeluaran dalam berbisnis, berindustri dalam seluruh bidang. Mulai dari konstruksi, layanan komunikasi, proyek-proyek baru, sampai operasi kegiatan yang berjalan sampai saat ini, termasuk juga seluruh jenis biaya pengeluaran tarif legalisasi kenotariatan. Di sini kita bicara dalam hubungan yang dekat dengan daerah, industri-industri, dan lingkup pakar ahli. Kita bersama bisa berusaha membuat cita-cita bisnis aktivitas investasi negara kita di tiap kota dan di desa menjadi bertumbuh besar di seluruh penjuru. Saya ingatkan lagi tugas yang kita tetapkan. Volume modal dasar di Rusia sampai ke tahun 2030 harus naik tidak kurang dari 60% dibandingkan dengan tingkat tahun lalu, tahun 2020. Pemerintah telah meluncurkan sistem dukungan bagi investasi di daerah. Sistem ini berisi bantuan penuh, kompleks bagi investor, bahkan hingga penentuan kolega dari tim daerah, pemerintah daerah, termasuk keuntungan pajak. Saya harap semoga seluruh daerah berhasil sukses dalam bidang penting ini. Bersama dengan dukungan investasi, kita menyempurnakan kondisi dan iklim bisnis. Dan seperti sudah kita tahu, banyak tugas ke depan, pendaftaran perusahaan hingga penyelesaian masalah
sampai По традиции в kebangkrutan. рамках нашего форума Sesuai tradisi, хочу sesuai назвать dengan forum kita, результаты. saya ingin melihat tentang hasil dari rating nasional kita dalam bidang iklim investasi, khususnya agen inisiatif strategis. Saat ini, sekarang peringkatan ini sudah melindungi, sudah ada lebih dari nilai-nilai lebih dari 82 dan peringkatan ini dikepalai oleh Moskow. Selanjutnya Republik Tatarstan dan wilayah Nizhny Novgorod. Kedua wilayah ini sudah mencapai hasil penanaman modal yang baik, hampir sama dengan Moskow. Ini menggambarkan keadaan bahwa iklim penanaman modal menjadi lebih baik di wilayah. Di tempat ketiga terletak Republik Bashkortostan, dan dalam tahun terakhir lebih dari 57 wilayah Rusia sudah meningkatkan nilai-nilainya di dalam peringkatan ini. Dan saya mau menggarisbawahi beberapa wilayah sepertinya Chelyabinsk, Tver, Smolensk, Kaluga, Voronezh, Saratov, Sakhalin, wilayah kota-kota itu. Terima kasih. Спасибо. Как уже сказал, наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса. А здесь, как известно, множество задач от регистрации компаний до решения вопросов неплатежеспособности. Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами ОСИ развернуло большую комплексную работу. Telah melakukan banyak pekerjaan, telah membentuk model pola nasional untuk menciptakan iklim sehat bisnis didasari oleh metode internasional. Saya garis bawahi, sesuai dengan spesifikasi kita dan cita-cita pertumbuhan nasional kita yang kita tentukan, model ini harus sudah siap sudah pada bulan September tahun ini. Kita bicara tentang apa? Tentang perubahan yang konkret, yang jelas bagi dunia bisnis dan terasa yang bisa diukur. Misalnya, pada tahun 2030, hampir 2 kali lipat bisa dikurangi. Misalnya untuk tenggang waktu penggabungan ke jalur listrik, atau lebih dari 1,5 kali untuk menghemat waktu yang dihabiskan untuk persiapan dan memasukkan aplikasi dalam pembayaran pajak. Orientasinya untuk model nasional agar pada tahun 2030 nanti Rusia menjadi masuk daftar 20 negara terdepan dunia dalam bisnis dengan mempertimbangkan metode internasional ini. Misalnya ini juga akan berguna bagi masyarakat kita dan partner kita dalam rangka BRICS. Yang paling penting agar iklim bisnis kita memberi kesempatan memperluas dan menguatkan dasar ekonomi kita menjadi lebih kuat. Dan dalam hal itu secara dinamis juga dan meningkatkan tujuan dengan jelas untuk peningkatan produk barang dan jasa. Pergerakannya seperti dalam pasar domestik dan dalam pasar ekspor. Saya garis bawahi bahwa kekuatan daya saing dalam negeri, industri pertanian, bidang jasa, dan banyak bidang lainnya harus didasarkan dalam teknologi dalam negeri kita sendiri. Itu adalah jalur ketiga untuk perubahan struktural ekonomi kita. Ekonomi kita harus menjadi lebih berteknologi. Dan itu bukan hanya harapan. Ini adalah tuntutan yang penting objektif. Pada saat ini, panggilan atau tantangan pada saat ini yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi lebih kuat. Kita sudah melihat di depan mata kekuatan besar untuk melakukan membuat era baru perubahan teknologi. Semua program ini dilancar pada tahun terakhir dan semua proyek akan diperbaiki selanjutnya. Sampai ke tahun 2030, semua pembelanjaan negara dan bisnis atas penelitian dan pembangunan dan pembuatan teknologi harus tumbuh
tidak kurangnya dari 2% PDB. Dan pembaruan teknologi ekonomi Rusia adalah visi dana lebih dari 20 jabatan dana dan institut pembangunan di Rusia. Tetapi ada masalah bahwa banyak institusi mau mendapat proyek yang sama di dalam bidang teknologi ini. Jadi tidak lama masa yang lalu kita sudah menciptakan grup kerja yang khas untuk memperkembangkan semua teknologi di Rusia dan untuk mengorganisasi semua langkah institusi yang bermacam-macam di Rusia. Dan dalam 2 tahun yang terakhir ada banyak permintaan dari perusahaan untuk membuat teknologi baru sepertinya teknologi komputer, perobatan dan yang lain. Tetapi yang penting tidak membuat alat yang baru, tapi juga mengeluarkan dan memasukkannya ke masyarakat. Jadi pemerintah akan mengontrol proses ini sendiri. Saya tambahi, ini menurut saya penting agar pemerintah menyiapkan laporan tahunan khusus tentang dinamika perkembangan teknologi Rusia, di mana di situ termasuk akan dinilai tingkat terbaru kedaulatan teknologi nasional kita dan solusi yang terdepan dalam menuju kekuatan teknologi, dan juga tempo implementasinya dalam bidang-bidang ekonomi. Sayangnya, tingkat saat ini, tingkat komersialisasi, penemuan ilmu pengetahuan alam dan di bidang universitas tidak begitu tinggi, dan itu harus didukung oleh kampus-kampus dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Hanya 1 penemuan dari 100 lembaga pendidikan. Itu sangat sedikit, tidak cukup, dan diperlukan tindakan yang lebih aktif di antara lembaga pendidikan, institut, dan dunia bisnis. Harus mendukung satu sama lain. Program universitas industri ada di Rusia dalam rangka dunia bisnis yang berpengalaman telah bekerja sama dengan para mahasiswa yang berspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, menyiapkan solusi teknologi dan produksi teknologi. Pada hasil yang pertama-tama yang sudah ada dalam proyek ini telah diundang lebih dari 270, diberikan 270 juta rubel untuk melakukan program ini, dan pada tahun ini jumlah kampus telah meningkat 2 kali lipat. Saya memohon kepada pemerintah untuk memikirkan untuk memperbesar mekanisme ini untuk melakukan kerjasama dalam seluruh tingkat, mulai dari penciptaan ide proyek sampai realisasi bisnis. Yang penting juga di sini mereka harus meningkatkan atau membantu meningkatkan pasar IT, khususnya untuk memperluas kemungkinan untuk melakukan kredit melalui paten dan juga tanda paten. Mereka harus menjadi realitas untuk dunia bisnis yang membantu untuk mengimpuls dunia bisnis untuk pembangunan industri IT.
ini adalah melebihi sebanyak 12% daripada tahun yang terakhir. Kita akan mendukung merek Rusia yang baru. Misalnya dalam sebulan di Moskow ada kontes yang terkenal sebagai kenal orang-orang kita. Kebanyakan aplikasi untuk mengikut kontes ini adalah datang dari perusahaan yang kecil dan banyak perusahaan sekarang menjual produknya di marketplace. Penjualnya datang dari wilayah negara bermacam-macam dan dari luar negeri juga. Ini pencapaian yang sangat besar, yang kita merasa sangat bangga dengan pencapaian ini. Dan Rusia sudah bisa bekerja pada taraf sama atau lebih tinggi daripada platform global. Dan sudah ada syarat untuk membentuk ekonomi platform yang lebih baik daripada platform di negara yang lain. Dan kita mau bertentangan dengan kita mau berlangsung berbicarakan masalah-masalah yang ada di dalam bidang ini di Duma negara, dan pada waktu sama kita mau bekerja lebih banyak dengan bidang perdagangan offline juga. Dan sekarang kita mau memperbaiki bidang perdagangan tradisional juga, dan tetapi sekarang yang paling penting itu menyesuaikan syarat perusahaan dengan kebutuhan ekonomi platform. Dan kita harus mempergunakan semua kemungkinan ini kepada perusahaan kecil. Jadi saya minta pemerintah untuk memiliki platform negara, termasuk garansi korporasi internasional, korporasi UMKM. Lalu, tentu saja solusi yang terbaik termasuk solusi digital perlu kita implementasikan untuk memperkuat perdagangan luar negeri. Maksudnya di sini untuk bidang logistik, garansi, asuransi, pembayaran, dan sistem pembayaran. Kita sudah memiliki komisi bersama untuk bekerja untuk dilakukan pada pembangunan pabrik, mobil, transportasi, dan jalur darat. Sekarang sudah ada dalam platform elektronik. Terdapat kontur transportasi Rusia, termasuk untuk mobil, pesawat, kereta, dan transportasi laut dan sungai. Ini kita bicara tentang pembangunan platform nasional digital untuk bidang logistik, khususnya untuk dasar teknologi, untuk memiliki perkembangan dan membangun arteri internasional termasuk di dalam teritori negara kita. Khususnya Transartika, koridor dari Saint Petersburg sampai Murmansk sampai Vladivostok dan lain-lainnya. Terkait dengan sistem pembayaran, infrastrukturnya, kita telah bekerja sama dengan para kolega dari BRICS. Tentu saja dibutuhkan pengalaman negara-negara sahabat kita, khususnya untuk pembangunan valuta nasional digital. Di Rusia, proyek pilot telah direalisasikan 2 tahun lalu. Telah dikerjakan seluruh operasi khusus dasar, termasuk pembukaan dan penutupan rekening, transfer antara perorangan atau badan hukum, pembayaran, perdagangan, dan jasa.
Sekarang tugas kita untuk menggunakan rubel digital secara masif untuk warga negara dan juga untuk pemerintah. Saya pikir saya memohon pada Central Bank dan pemerintah untuk mempercepat proses penggunaan digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Jalur perubahan ekonomi struktur keempat adalah peningkatan mutu perdagangan luar negeri. Sudah ada tugas untuk tumbuh ekspor migas di Rusia. Untuk itu kita akan memperkembangkan hubungan dengan mitra kita, menghindari penghalang perdagangan dan membuka niche pasar baru. Dan misal yang bagus kerja seperti ini adalah rencana kerjasama strategis dengan Republik Masyarakat Cina sampai tahun 2030. Dan rencana seperti ini sudah dibahas dengan India. Dan kita akan lanjut merealisasi proyek nasional, kooperasi internasional dan ekspor. Dan pada tahun yang akan datang kita bekerja sama dengan negara dekat kita, yaitu Belarusia, Uzbekistan dan Kazakhstan, dan juga di Turki dan Vietnam. Dan kita akan mengadakan proyek besar di bidang energi, termasuk energi nuklir dan industri pembuatan. Dan tambahannya ekspor yang non migas itu adalah hanya bagian yang kecil dari tugas perdagangan luar negeri kita. Dan semua tugas yang ada di depan kita ada banyak tugas. Dan di Rusia kita mau bekerja dengan tugas untuk berkonsentrasi untuk membuat teknologi yang lebih sulit dan produk dan jasa yang lebih sulit. Dan kita mau memindahkan pembuatan teknologi yang lebih sulit ke negara kita. Dan syarat ini akan membantu membuat saya tugaskan pemerintah bersama untuk melakukan pekerjaan konkret kita dalam bulan-bulan depan ini. Kolega yang saya hormati, keuangan infrastruktur adalah sektor real dalam ekonomi Rusia. Dan dibutuhkan kecepatan dan tanggapan yang cepat terhadap ancaman luar dan kebutuhan dan perubahan pemerintahan untuk warga negara kita dan bagi partner luar negeri kita. Pendekatan ini secara penuh kita lakukan bukan hanya untuk warga negara, sektor warga negara, tetapi juga ke sektor pertahanan dan keamanan. Dan secara kardinal perubahan di sini adalah arah kelima dari pembaruan ekonomi kita dan secara umum perkuatan kedaulatan kita. Prinsip kunci di sini adalah pertama, teknologi dalam seluruh tahap dari pengolahan dan industri logistik, pembelian dan jaminan sektor-sektor terkait. Kita perlu menganalisa inovasi teknologi dalam seluruh sektor dan dengan cepat mengimplementasikan dalam bidang pertahanan keamanan. Di mana dimungkinkan kita harus juga menghubungkan dengan sektor warga negara. Saya katakan lebih dari itu, kita harus pergi keluar dari kotak kita, khususnya untuk mengembangkan sektor industri kompleks pertahanan keamanan dan segmen warga negara yang harus memiliki dua fungsi. Kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan yang lain.
yang dibutuhkan dalam bidang logistik, laut, dan udara, untuk kedokteran, peralatan kedokteran. Kita perlu keluar dari pembagian perusahaan, pembagian konsep perusahaan pertahanan keamanan dan perusahaan biasa. Situasi ini berkembang bahwa ini lebih bersaing. Teknologi tinggi dan holding teknologi tinggi harus bisa memutuskan masalah khususnya dalam bidang pertahanan keamanan dan bidang kemasyarakatan. Yang kedua itu kecepatan perubahan itu sendiri. Leader bisnis dunia, khususnya perusahaan-perusahaan kita di Rusia, waktu demi waktu merealisasikan produk mereka untuk mengurangi waktu produksi dan bahkan dalam bulan, hitungan bulan. Bukan hanya bulan tetapi dalam hitungan minggu dan bahkan hitungan hari. Bidang pertahanan keamanan harus berorientasi khususnya untuk standar itu. Yang ketiga adalah kemudahan untuk berubah. Ini kita bicara tentang peningkatan peran para komandir atau kepala staf militer kita untuk industri militer kita, khususnya untuk pengambilan keputusan untuk implementasi teknologi. Justru saya pikir para kolega kita, khususnya dalam seluruh sektor, saya pikir semua setuju dengan pendapat saya. Kita perlu agar semua ini bisa dilakukan dengan cepat. Yang keempat, efektivitas ekonomi, langkah untuk memastikan keamanan dan pencapaian tujuan penyelamatan negara. Misalnya, penggunaan sistem pengawasan dan kontrol dengan penggunaan kecerdasan buatan yang memperbolehkan menurunkan justru jumlah pelanggaran di Moskow dan alat yang tanpa pemudi yang agak murah dan penggunaannya untuk melawan alat militer yang sangat mahal dari lawan Rusia. Seumumnya industri militer kita berkembang dengan tempo yang sangat baik, dan saya akan mau menggarisbawahi bahwa pada dasar teknologi yang baru kita akan meningkat kemampuan tentara Rusia dan modernisasi objek infrastruktur militer. Dan pada waktu sama kita akan bekerja sama dengan negara-negara mitra dan sahabat kita untuk mempersiapkan tenaga kerja dan pabrik dan infrastruktur industri yang diperlukan bersama. Hari ini saya menggambarkan 5 jalur perubahan ekonomi Rusia, struktur yang utama, dan pelantikan dan semua perubahan struktur di ekonomi kita akan memperbolehkan mencapai dinamika yang baik di dalam ekonomi kita. Saya mau memperingati bahwa sekarang kita berpengalaman perubahan yang paling besar di dalam sejarah kita. Kalau pada awal abad 21 ini semua negara BRICS merupakan satu dari 5
bagaian di dunia, di ekonomi dunia, tapi sekarang kita melihat bahwa bagiannya bertumbuh terus. Itu akan berlanjut terutama karena bagian negara-negara selatan akan tumbuh seterusnya. Karena undang-undang ketika masyarakat miliar emas menghisap sumber daya dari negara-negara kecil hanya demi kepentingan negara-negara elit. Itu bahkan disebut elit. Tapi justru hanya untuk kepentingan elit negara-negara yang menganggap diri mereka elit. Misalnya, Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir, mereka menganggap elit. Ini kan adalah data yang terbuka, bisa kita lihat. Untuk warga negara biasa, kelas menengah ke bawah, itu bisa saja menjadi dasar perubahan kita yang kita inginkan, khususnya dalam bidang politis juga. Dan kita harus mencapai supaya seluruh perubahan ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup khususnya negara kita. Terkait dengan pendidikan, iptek, teknologi, infrastruktur, justru prioritas ini memberi arti Rusia merealisasikan agenda terbaik dan terbarunya. Sektor-sektor strategis yang saya sebutkan hari ini perlu menjadi stabil, berjangka panjang, dan menumbuhkan modal, khususnya dalam kaitan dengan perusahaan PMA, investor, untuk menjamin mereka, untuk membangun platforma yang lebih adil, pembangunan dunia. Itu harus menggabungkan mekanisme investasi dan standar teknologi, keuangan, logistik, instrumen perdagangan, dan solusi lain. Saya ulangi, tugas kita bukan hanya untuk modernisasi mekanisme yang lama, globalisasi, tapi juga itu menurunkan artinya. Kita harus menawarkan model yang baru, model pertumbuhan dunia yang bebas dari manipulasi politik, yang mempertimbangkan kepentingan nasional negara-negara di dunia. Dan tentu saja model ini harus difokuskan pada kebutuhan warga negara dan pada keluarga mereka. Dalam summit BRICS yang terjadi pada musim gugur tahun lalu di Kazan, 35 negara hadir, khususnya itu mewakili 2/3 penduduk planet ini. Dan itu setengah ekonomi dunia. Itu menunjukkan bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat penting yang dibutuhkan untuk masa depan. Sudah hari ini negara-negara BRICS telah memberikan tugas bagi diri sendiri untuk mengkonsentrasikan diri pada manusia. Negara BRICS merealisasikan inisiatif besar untuk bidang energi atom, aviasi, robot teknik, IT industri, dan juga intelijensi buatan. Dan tentu saja perhatian khusus kita berikan kepada hubungan di antara negara-negara BRICS untuk saling berdagang atau pertukaran perdagangan antara negara-negara kita sudah meningkat hingga $1 triliun dan terus bertumbuh. Semua ini adalah elemen pembangunan platforma dunia, dan itu dibangun dalam prinsip kunci BRICS. Itu adalah konsensus, paritas, dan kepentingan bersama. Dan yang penting juga keterbukaan untuk semua. Siapapun yang mengharapkan bergabung untuk pekerjaan ini akan menjadi lebih baik ketika kita bekerja bersama untuk membangun masa depan. Dan Rusia mengundang mitra kita untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan model perkembangan global yang baru. Kita bersama kan meyakinkan kemakmuran negara-negara kita dan perkembangan seluruh dunia yang stabil. Untuk itu kita mengadakan dialog terbuka di Moskow pada tahun ini, dan yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara. Dan kita harap membuat format itu reguler. Tantangan global yang ada di depan dunia modern ini membutuhkan jawaban secara global. Mr. President, thank you so much for the speech that actually set the stage for a very interesting debate. After the rest of the speeches, I give the floor to the President of the Republic of Indonesia,
Prabowo Subianto. The floor is yours. Your speech. Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Your Excellency Prince Nasser bin Hamad Al Khalifa, National Security Advisor to the King of Bahrain, Your Excellency Paul Mashatile, Vice President of South Africa, Your Excellency Mr. Ding Xuexiang, Vice Premier of the People's Republic of China, distinguished ministers, business leaders, ladies and gentlemen, participants of this forum. I'm honored here today to be invited and to speak in this forum, the St. Petersburg International Economic Forum 2025. This forum is a forum that combines and gathers leaders from the West, the Global South, the East, and where Eurasia meet. Indonesia views the summit as an opportunity to forge strategic trust, an opportunity to make deals in an increasingly complicated geopolitical situation. Deals that can benefit our shared survival and our shared success. On this occasion, I would like to introduce myself. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I've just been inaugurated on 20th October 2024. And this was my first International Economic Forum. So I apologize if I'm a bit nervous. Indonesia is the fourth largest country by population. Every year, there are 5 million new Indonesians arriving in this world. Every year, 5 million. That means every year, a group of people the size of Singapore. So in 10 years, there will be 10 Singapores in Southeast Asia, the size. I give this as an illustration of the size of Indonesia. This gives us great opportunity, but also gives us great challenge. Any leader of Indonesia must think how to feed 5 million more mouths every year, 5 million new school places, etc., etc. The hospitals, and more important and most important is the food. In my opinion, the duty of a government is first to protect its people. And to protect its people means to protect its people from hunger and from poverty and from the suffering of a challenging environment. Therefore, when I took over the government of Indonesia, my main priority was first to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia.
Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. But this has to be managed well. And therefore, in my opinion, every country needs its own economic policy and its own economic philosophy. One of the big mistakes of many countries in Southeast Asia is that we tend to always follow the biggest and the most powerful power in the world. In the last 30 years, we see the dominance of the neoliberal capitalist classical free market philosophy, which basically tends to be laissez-faire. And the Indonesian elite followed this philosophy. And therefore, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. Yes, 35% in 7 years. But we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top less than 1%. And this is not a formula for success, in my opinion. Therefore, my position is this, that each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism. Pure socialism, we have seen, does not work. It's utopia. Pure socialism, we see many chances and many cases people do not want to work. Pure capitalism results in inequality, results in only a small percentage enjoying the fruits of the wealth. But our path is the path of the middle way. We want to use the creativity of capitalism, innovation, initiative. Yes, we need that. But we need government intervention to overcome poverty, overcome hunger, to intervene and to protect the weak. Because there's a danger in developing countries like Indonesia of what we consider the danger of state capture. The collusion between big capital business and government officials and political elite. In the end, the collusion between these two groups does not result in the alleviation of poverty and the widening of the middle class. Therefore, we have chosen the philosophy which, in essence and in simplicity,
can be reduced to one sentence. The greatest good for the greatest many. That is our philosophy. Our government must work to bring the greatest good to the greatest many. And in this case, we have to have a clean government, free of corruption. And this, I think, is the key of rapid development. I am proud to stand here before you. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia. In just a few months of my administration, we increased efficiency, we fight very strongly against corruption, we deregulate, we cut all the regulations which increase inefficiency, and we have seen the rapid results. I believe that if Indonesia can play a good role, a positive role in international relations, for instance, our participation in BRICS, we thank the government of Russia for supporting us to be a member of BRICS very fast. I think we are one of the fastest members to be accepted in BRICS. Also,